Hello guys, welcome to lecture 5. Today we will learn about something called functions. Okay, so you might have a question on the function আমরা কাকে বলি. As you already know, probably in your SSC or HSC you have learned about functions in mathematics. Mathematically একটা function হচ্ছে anything that takes an input and gives an output. Okay, mathematically function define করতে গেলে হচ্ছে if it relates anything from one set to another সেই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে একটা function. Okay, so it provides a relation between an input and an output. Okay, let's first formally define a function. In programming, in the context of programming, a function is a named sequence of statements that performs a computation. So when you define a function, you specify the name and the sequence of statements. Later, you can call the function by name. So খুব সোজা ভাষায় একটা ফাংশনকে আমরা বলি একটা block of code that runs individually when the function is called. কেমন? আচ্ছা, so a function can have some inputs, it can give me some outputs and so on. Okay, and it can do some computations. All right, so let's see some examples of function first before constructing one. Okay, so we have already used some sort of functions in our previous lectures. যেমন for example আমরা একটা ফাংশন ইউজ করছি কল্ড প্রিন্ট. সো প্রিন্ট ফাংশন আমাকে কিছু একটা জিনিস ডিসপ্লে করে, আমি যা তাকে বলি সেই জিনিসটা সে আমাকে ডিসপ্লে করে, রাইট? সো দিস ইজ ওয়ান এক্সাম্পল অফ এ ফাংশন. ওকে, মজার বিষয়ে আমরা আরেকটা ফাংশন ইউজ করছি লাস্ট লেকচারেই, সেটা হচ্ছে রেঞ্জ ফাংশন. সো রেঞ্জ ইজ আ ফাংশন দ্যাট ক্যান take a value and return me a range from 0 up to that value, right? Okay, so there are thousands and thousands and thousands of functions in Python. Okay, so this is one type of function that we are saying. সেই ফাংশনটার নামই হচ্ছে টাইপ. আচ্ছা, সো এই ফাংশনটার কাজ হচ্ছে খুব সিম্পল. সে কোনো একটা ভ্যালু নেয়, কোনো একটা ভেরিয়েবল নেয় এবং সে সেই ভ্যালুর ওপর ডিপেন্ড করে তার টাইপ ডিটারমাইন করে. ওকে, সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি টাইপ ফাংশনের মধ্যে 42 ভ্যালুকে পাস করি, তাহলে সে আমাকে আউটপুট দেবে যে দিস 42 বিলংস টু ক্লাস ইন্ট, মানে সেটা একটা ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল. ওকে, আচ্ছা, সো মজার বিষয় হচ্ছে আমরা যে কোনো ফাংশনের মধ্যে যে ভ্যালুটাকে পাঠাই সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে আর্গুমেন্ট. ওকে, অর আ প্যারামিটার. সো উই উইল সি হোয়াট আর আর্গুমেন্টস অ্যান্ড হোয়াট আর প্যারামিটার্স. আচ্ছা, এখানে যেমন একটা মজার বিষয় সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখবেন, সেটা হচ্ছে সে ইনপুট নেয় একটা নাম্বার এবং আউটপুট দেয় একটা ক্লাসের নাম, রাইট? সো দ্যাট মিনস দিস হ্যাজ অ্যান আর্গুমেন্ট which should be a value. It can be a string, it can be a integer number, it can be a float number and so on. Okay, and it gives me some value, right? It gives some output. The output is a type. Okay, so this output is also called a return value. Okay, so this output is also called a return value. Remember, the function takes some inputs and returns me some values. Okay, all right. So there are thousands and thousands of functions, as you already know. So let's see some examples of different types of functions. আমরা খুবই সিম্পল কয়েকটা ফাংশন দেখব. সো একটা খুব কমন ফাংশন আছে, সেটা হচ্ছে int ফাংশন. These type of functions are called type casting functions, which converts one type of value to another type of variable. Okay, so আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি, you will understand. So for example, int function এর মধ্যে আমি যদি কোনো স্ট্রিং অথবা যদি কোনো ফ্লোট অথবা যে কোনো কিছুকে পাঠাই, সে যেটা করে সেটা হচ্ছে সেই ভ্যালুটাকে একটা ইন্টিজার নাম্বারে কনভার্ট করার চেষ্টা করে. সো এখানে দেখেন আমরা 32কে পাঠাইছি, বাট খেয়াল করে দেখবেন সেটা হচ্ছে 32কে পাঠাইছি ডাবল কোটেশন সাইনের মধ্যে. সো কোটেশন সাইনের মধ্যে এটার অর্থ হচ্ছে দিস 32 ইজ নট অ্যান ইন্টিজার নাম্বার, ইটস আ স্ট্রিং. আচ্ছা,
সো আমি যদি ইন্ট ফাংশনের মধ্যে 32কে স্ট্রিং হিসেবে পাঠাই, মজার বিষয় সে আমাকে আউটপুট দেবে একটা ইন্টিজার নাম্বার 32। সো দ্যাট মিনস ইট কনভার্টস দ্য স্ট্রিং 32 ইন্টু ইন্টিজার 32। ওকে, আচ্ছা, বাট খেয়াল করে দেখবে আমি যদি ইন্টের মধ্যে হ্যালোকে পাঠাই, মজার বিষয় এখানে কিন্তু যেহেতু কোনো নাম্বার নাই, দ্যাট মিনস মাই ইন্টিজার ফাংশন ক্যান নট কনভার্ট দিস ইন্টু অ্যান ইন্টিজার নাম্বার। ওকে, সো এরকম যদি আমি কোনো একটা স্ট্রিং, ডিরেক্ট স্ট্রিং যেখানে কোনো নাম্বার নাই, এরকম কোনো কিছুকে পাঠাই, তাহলে সে আমাকে দিবে একটা ভ্যালু এরর, এবং দিস ইজ ইনভ্যালিড ফর দ্য লিটারাল ফর ইন্ট। ওকে, so remember, the int function can only convert integer numbers or float numbers to its equivalent integer. Okay, let's see one more example. So for example, আমি যদি int ফাংশনের মধ্যে একটা float ভ্যালুকে পাঠাই, what it does, যে এই float ভ্যালুর মধ্যে integer counterpart যতটুকু, সে শুধুমাত্র ততটুকুকে আলাদা করে। ওকে, সো দ্যাট মিনস আমি যদি int 3.9999 পাঠাই, সে কিন্তু আমাকে 4 আউটপুট দিবে না, বরঞ্চ আমাকে সে 3 আউটপুট দেবে, বিকজ দ্য ইন্টিজার পার্ট ইজ অনলি 3। ওকে, অলরাইট, সিমিলারলি আমি যদি ইন্টিজার নেগেটিভ 2.3 পাঠাই, সে আমাকে আউটপুট দেবে শুধুমাত্র নেগেটিভ 2। রাইট, ওকে। There is one more function called a float function. So float function does what the name is. Okay, so it converts anything into a float number. So for example, I'm using float 32 দেই, it will convert it into 32.0, right? So the integer নাম্বারটাকে সে একটা float number convert করছে। আমি যদি float string এর মধ্যে 3.14159 the value of pi পাঠাই, so সে মজার বিষয় এটাকে আপনার পায়ের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুতে কনভার্ট করবে, অ্যাকচুয়াল ফ্লোট ভ্যালুতে কনভার্ট করবে 3.14159। ওকে, finally there is one more function of these typecasting functions called str. So str means string. As the name suggests, it converts anything into a string. Okay, so for example, আমি যদি str32 পাঠাই, it will convert this into a string 32. আমি যদি str 3.14159 পাঠাই, তাহলে it will convert it into a string 3.14159. Okay, all right. So we have used some common types of functions like print function, integer function, string function, range function, and so on. So there are some special type of functions called math functions. So math functions are required to compute any mathematical or arithmetic expression that we cannot do normally. For example, আমরা যদি কোনো নাম্বারের ধরেন হচ্ছে সাইন বাইর করতে চাই, সো আমি যদি কোনো ডিগ্রির সাইন বাইর করতে চাই, ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু ইউজ ট্রিগোনোমেট্রি, রাইট? যে আমার হচ্ছে hypotenuse divided by my perpendicular, আমাকে ডিভাইড করতে হবে, and then we can get the sine value. But we can very easily use some math functions, built-in math functions in Python, to very easily get the value of sine from a degree. Okay, so remember, পাইথনে ম্যাথ ফাংশনস ইউজ করার জন্য we need to import a library file, or in other terms known as a module. কেমন? সো আমাদেরকে একটা মডিউল লোড করতে হয়, মডিউলটার নাম হচ্ছে ম্যাথ, এবং পাইথনে ম্যাথ মডিউলটাকে লোড করার জন্য আমাদেরকে একটা কমান্ড লিখতে হবে, import math. Remember, all import statements should be at the top of my programming code. Okay, আমি যেখানেই কোড লিখি না কেন, সেটার একদম টপে থাকতে হবে আমার import statements. Okay, আচ্ছা, সো আমরা ফর এক্সাম্পল import math করলাম, import math যদি করি, in that case we can call different functions that are already implemented in this math module to calculate some values. Okay, আচ্ছা, সো রিমেম্বার, আমি যদি ম্যাথ মডিউল থেকে কোনো ফাংশনকে কল করতে চাই, ইন দ্যাট কেস আই হ্যাভ টু ইউজ সামথিং কল্ড এ ডট অপারেটর। সো ফর এক্সাম্পল, আমি যদি সাইন ফাংশনটাকে ইউজ করতে চাই ম্যাথ মডিউলের মধ্যেকার, ইন দ্যাট কেস আই ক্যান রাইট ম্যাথ ডট সাইন। ওকে, আমি যদি স্কোয়ার রুট ফাংশনটাকে ইউজ করতে চাই, ইন দ্যাট কেস আই ক্যান রাইট ম্যাথ ডট স্কোয়ার রুট, SQRT. ওকে, আচ্ছা,
সো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি এখানে, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট বেটার। আচ্ছা, সো ফর এক্সাম্পল আমরা যে কোনো কিছুর একটা সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও বের করতে চাই, আর SNR/dB বের করতে চাই। সো সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও ইজ জেনারেলি ক্যালকুলেটেড ইন ডেসিবলস, এবং ডেসিবলস ক্যালকুলেট করার জন্য আমার প্রথম যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে আমার সিগন্যালের পাওয়ার আর হচ্ছে নয়েজের পাওয়ার দরকার। সো সাপোজ উই হ্যাভ সাম ভ্যালিউজ ইন সিগন্যাল পাওয়ার অ্যান্ড সাম ভ্যালিউ ইন নয়েজ পাওয়ার, ওকে, then we can very easily calculate the signal to noise ratio as the ratio variable. এখন আমি এখান থেকে ডেসিবেল বের করতে চাই। সো যে কোনো রেশিও থেকে ডেসিবেল বের করার জন্য ফর্মুলা হচ্ছে আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট 10 log 10 based that ratio, 10 multiplied by log 10 based that ratio. সো এখন একটা প্রবলেম হচ্ছে আমরা কিন্তু সবসময় আমরা হচ্ছে কোনো একটা লগারিদমিক টেবল অথবা ক্যালকুলেটরের ওপর ডিপেন্ডেন্ট ছিলাম অলওয়েজ যে কোনো কিছুর লগারিদম বের করার জন্য। সো we can use a math function called log10 to compute any logarithm function on the base 10 on any possible number, okay? সো সেটার জন্য আমাকে খুব সিম্পল একটা কাজ করতে হয়, ম্যাথ ডট লগ 10 ফাংশনকে কল করতে হয়। লগ 10 বিকজ এখানে তার বেস হচ্ছে 10, ইট উইল ক্যালকুলেট দ্য লগারিদম আপন দ্য বেস 10, ওকে। আচ্ছা, সো আমি ডেসিবেলসটা ক্যালকুলেট করি, ডেসিবেলস ইজ ইকুয়ালস টু 10 মাল্টিপ্লাইড বাই ম্যাথ লগ 10 রেশিও। সো আমার ডেসিবেলের ভ্যালু বের হয়ে গেল। সো এখন যদি আমি ফর এক্সাম্পল উই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং এলস, আমরা ধরেন ফর এক্সাম্পল আমরা সাইনের ভ্যালু বের করতে চাই। সো সাইনের ভ্যালু বের করার জন্য আমরা ম্যাথ ডট সাইন ফাংশনকে কল করতে পারি, বাট এখানে একটা ছোট্ট প্রবলেম, সেটা হচ্ছে সাইন যে ফাংশনটা আছে ম্যাথ মডিউলের মধ্যে, সাইন ফাংশনটা একটা ভ্যালু ইনপুট নেয় যেটা দ্যাটস নট ইন ডিগ্রিজ বাট ইন রেডিয়ান্স। So in order to find sine, I have to first convert my degrees, if I have any degrees, into radians first. আচ্ছা যাই হোক, সো আমরা আপাতত দেখি যেটা সেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল I have something some radians value as 0.7. In that case I can find the height of the right angle triangle that the sine angle is by computing math.sine radians. So সে যখন sine ফাংশনকে অ্যাপ্লাই করবে on the radians value, then we will get the possible height, okay? All right. সো সিমিলারলি ট্রিগোনোমেট্রিক সাইন যেমন আছে তেমন কস আছে, ট্যান আছে বের করার জন্য, অ্যান্ড সো অন। তারপর হচ্ছে লগারিদম যেমন আছে তেমন সেরকম হচ্ছে ইএক্সপি বের করার জন্য আছে, মানে ই টু দ্য পাওয়ার এক্স এর ভ্যালু বের করার জন্য উপায় আছে, অ্যান্ড সো অন, ওকে। বিভিন্ন ধরনের ফাংশন আছে আর কি। আচ্ছা, সো সাপোজ উই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং এলস, আমরা সাপোজ হচ্ছে আমাদের কাছে একটা ডিগ্রি ইনপুট আছে, but remember in order to use sine function I have to convert these degrees into radians first. So degrees কে radians এ convert করার জন্য আমরা খুব সিম্পল একটা ফর্মুলা আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি, সেটা হচ্ছে radians is equals to degrees divided by 180 multiplied by math dot pi, okay. So using this formula you can convert any degrees to radians. So for example আমার কাছে 45 degrees আছে, in that case in order to find it in radians we can compute degrees by 180 multiplied by math dot pi. So এখন আমি যদি এটার সাইন বের করতে চাই, এই রেডিয়ানের সাইন বের করি, তাহলে আমার রেজাল্ট আসে 0.707. So you can verify that using a calculator and so on. এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে আমরা এখানে দুটা জিনিস ইউজ করছি ম্যাথ মডিউল থেকে, একটা হচ্ছে সাইন ফাংশনটাকে এবং একটা হচ্ছে ম্যাথ ডট পাইকে। ম্যাথ ডট পাই ইজ আ কনস্ট্যান্ট উইচ ডিফাইন্স পাই উইথ আ প্রিসিশন আপ টু 15 digits, okay, accurate up to 15 digits. So now আমরা এরকম আরো অনেক জিনিস ক্যালকুলেট করতে পারি। ফর এক্সাম্পল উই আর সিইং ওয়ান মোর এক্সাম্পল অফ আ ফাংশন ইন ম্যাথ মডিউল
which is sqrt. sqrt means square root. So for example আমি যদি কোনো নাম্বারের স্কোয়ার রুট বের করতে চাই তাহলে I can very easily use math dot square root. Okay, সো ম্যাথ ডট স্কোয়ার রুটের মধ্যে আমি যেই নাম্বারই দিই না কেন সেই নাম্বারের স্কোয়ার রুট সে আমাকে খুঁজে বের করে দিবে। ওকে, অলরাইট, now let's go into something else. So the new thing we can do in using math functions or any functions to be exact, that we can compose them together. So এটার অর্থ হচ্ছে আমি একটা ফাংশনের ইনপুট হিসাবে আরেকটা ফাংশনের আউটপুটকে ইউজ করতে পারি। সো ফর এক্সাম্পল ইন দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল, আগের স্লাইডে আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখছিলাম সেখানে আমরা প্রথমে কোনো একটা ডিগ্রিজকে রেডিয়ান্সে কনভার্ট করছি এবং তারপর সেই রেডিয়ান্সকে আমার ম্যাথ ডট সাইন ফাংশনে পাস করার মাধ্যমে আমরা ম্যাথ ডট সাইনের ভ্যালু ক্যালকুলেট করছি। মজার বিষয়, উই ক্যান ডু দিস ইউজিং ওয়ান লাইন অনলি। কীরকম? আমরা চাইলে প্রত্যেকটা ফাংশনকে একভাবে কম্পোজ করতে পারি, একসাথে কম্পোজ করতে পারি। সো ফর এক্সাম্পল আই ক্যান ডিরেক্টলি রাইট এক্স ইজ ইকুয়ালস টু ম্যাথ ডট সাইন, এবং এই ফাংশনের মধ্যে আমরা আমাদের আলাদা ফাংশনকে ইউজ করে আমরা রেডিয়ান্সের ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে পারি। সো ডিগ্রিজ ডিভাইডেড বাই 360 multiplied by 2 multiplied by math dot pi, which is equals to degrees by 180 into math dot pi, same thing. So what we do is it will first convert the degrees into radians and then pass that value to math dot sign function, and then the value will be assigned to x. Okay, similarly আমরা আবার হচ্ছে ফাংশন কলসের ক্ষেত্রে আরও কম্পোজিশন করতে পারি, একসাথে কম্পোজ করতে পারি। যেটা হচ্ছে ধরেন ফর এক্সাম্পল ম্যাথ ডট ইএক্সপি উইচ টেক্স আ প্যারামিটার অফ ম্যাথ লগারিদম অফ এক্স প্লাস ওয়ান। সো তার মানে হচ্ছে সে আগে ম্যাথ ডট লগ এক্স প্লাস ওয়ান এটার ভ্যালু ক্যালকুলেট করবে, ক্যালকুলেট করার পর সেটাকে ম্যাথ ডট ইএক্সপি ফাংশনের মধ্যে পাস করবে। তো সে এই ম্যাথ ডট ইএক্সপি যে ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করছে সেই ভ্যালুটা আমরা পাবো হচ্ছে এক্সে। ওকে, সো রিমেম্বার আমরা যেখানেই কোনো একটা ভ্যালু বসাতে পারি, সেখানেই আমরা একটা ফাংশনকে কল করতে পারি। ওকে, আচ্ছা, জাস্ট একটা জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে আমরা যেরকম যে ফাংশনকে বসাতে পারি তেমনি একটা যে কোনো এক্সপ্রেশনকেও বসাতে পারি অন দ্যাট লজিক। বাট একটা জিনিস খালি মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে আমরা যখন অ্যাসাইনমেন্ট করব, অ্যাসাইনমেন্ট করার সময় অলওয়েজ অন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড ইউ হ্যাভ টু ইউজ আ ভেরিয়েবল, ইউ ক্যান নট ইউজ এনি ভ্যালিউ। সো ফর এক্সাম্পল আমরা যে আগের লেকচারগুলোতে হয়তো দেখেছিলাম, সেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল মিনিটস ইজ ইকুয়ালস টু 60 ইজ আ ভ্যালিড স্টেটমেন্ট, বাট 60 ইজ ইকুয়ালস টু মিনিটস ইজ নট ভ্যালিড ইন প্রোগ্রামিং। কেমন? আচ্ছা, সো যেমন ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা দেখছি আওয়ার্স মাল্টিপ্লাইড বাই 60 ইজ ইকুয়ালস টু মিনিটস আমি যদি লিখতে চাই, in that case this is not possible, right? You cannot assign minutes to an operator. Okay, all right, let's move on. So now আমাদের এমন কিছু কেস আসতে পারে, সেটা হচ্ছে ম্যাথ মডিউল আমরা ইউজ করলাম অথবা অন্য কোনো মডিউল আমরা ইউজ করতেছি, বাট দেয়ার মাইট বি সাম কেসেস ওয়্যার আমার এমন কোনো একটা ফাংশন দরকার যেটা কোথাও ওর এখনও ইমপ্লিমেন্টেড নাও। তো আমার রিকোয়ারমেন্ট একটু ডিফারেন্ট। ওকে, সো আমরা নতুন ধরনের আমার কোনো একটা ফাংশন দরকার। Python provides you this capability to, you can define your own functions which can run independently, okay, and according to your computations, your requirements. Okay, so for example এখানে আমরা একটা ফাংশন দেখছি, একটা ফাংশন ডেফিনেশন দেখছি, ফাংশনটার নাম হচ্ছে প্রিন্ট লিরিক্স। ওকে, সো আমরা আগে একটু স্ট্রাকচারটা দেখে আসি, তারপর উই উইল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে হোয়াট ইট ডাজ, হাউ ইট ডাজ ইট অ্যান্ড সো অন। So before defining any function, I have to specify a keyword def. Def is short for define. Okay, so that means in this line, 1 number line থেকে 3 number line, এখানে আমি একটা ফাংশনের ডেফিনেশন লিখছি। ফাংশনটার নাম হচ্ছে
প্রিন্ট আন্ডারস্কোর লিরিক্স, কেমন? ফাংশনের নাম হচ্ছে প্রিন্ট আন্ডারস্কোর লিরিক্স। এবং তারপর হচ্ছে ফাংশন বোঝানোর জন্য আমাকে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ। এই ফাংশনটা যদি কোনো কিছু ইনপুট নিত, যেই জিনিসটাকে সে ইনপুট নিত, যেই ভ্যালুটাকে যে সে ইনপুট নিত, সেটাকে আমরা রাখতাম আমাদের ব্র্যাকেট, এই ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ক্লোজিং ব্র্যাকেট এটার মধ্যে। যেহেতু আমার এই ফাংশনটা কোনো কিছু ইনপুট নেয় না, সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের ব্র্যাকেটের মধ্যে কোনো কিছু নাই, ইটস এমটি। ওকে, আচ্ছা। এরপর আমরা একটা কোলন দেই এবং কোলন দেওয়ার পর এই ফাংশনের মধ্যে সে কি কি কাজ করবে সেটা আমরা পরবর্তী লাইনগুলোতে একটা ইনডেন্টেশন ইউজ করে ডিফাইন করি যে সে কোন কোন কাজ করবে। সো এখানে খেয়াল করে দেখবেন সেটা হচ্ছে প্রিন্ট লিরিক্স ফাংশনটা দুইটা লাইনকে প্রিন্ট করবে। সো 2 নম্বর লাইনে প্রিন্ট আই এম আ কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড আই এম ওকে, এই লাইনটাকে প্রিন্ট করবে, এবং আই ওয়ার্ক অল নাইট অ্যান্ড আই স্লিপ অল ডে, এই লাইনটাকেও সে প্রিন্ট করবে। ওকে, সো তার মানে হচ্ছে প্রিন্ট লিরিক্স ফাংশনটা এই দুটো লাইনকে প্রিন্ট করবে। বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ যে আমি কি এই কোডটাকে রান করলেই আমার ফাংশনটা এই দুইটা লাইনকে প্রিন্ট করবে নাকি করবে না? দ্য অ্যান্সার ইজ কোনো ফাংশন যদি আমি ইউজ করতে চাই, এক্সিকিউট করতে চাই, তাকে শুধুমাত্র ডিফাইন করলে হয় না, বাট ইউ হ্যাভ টু কল ইট ফার্স্ট। একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। সো আমরা যে প্রিন্ট ফাংশনটা ইউজ করি পাইথনের, বাই ডিফল্ট যে প্রিন্ট ফাংশনটা ইউজ করি, সো ইন সামওয়্যার ইন পাইথন there must be a definition of print, right? So তার মানে হচ্ছে ওইটাকে আমরা যখন ইউজ করতে চাই, দেন উই কল দ্য ফাংশন প্রিন্ট বাই রাইটিং আউট প্রিন্ট অ্যান্ড পাসিং সাম ভ্যালুজ টু ইট। সো এই প্রসেসটাকে আমরা বলি হচ্ছে কলিং আ ফাংশন। সো রিমেম্বার, any function will generate an output or do some computations only when it's called. সো এই প্রোগ্রামটুকু আপাতত রান করলে কোনো আউটপুট আসবে না, বাট পরবর্তীতে আমি যদি কোথাও প্রিন্ট লিরিক্স ফাংশনটাকে কল করি তাহলেই সে আমাকে এই দুইটা লাইন প্রিন্ট করে দেখাবে। ওকে, সো লেটস সি ওয়ান এক্সাম্পল। সো তার আগে হচ্ছে সিনট্যাক্স অফ ফাংশন, যেটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করছি। রিমেম্বার, ডেফ ইজ দ্য কিওয়ার্ড হুইচ মিনস ডিফাইন। আমার ফাংশনের নামটা থাকে হচ্ছে ডেফের পর, কোলনের আগে, এতটুকু পর্যায়ে হচ্ছে আমার ফাংশনের নামটা থাকে, এবং ব্র্যাকেট ওপেন এবং ক্লোজ যেটা তার মধ্যে থাকে হচ্ছে আমার প্যারামিটার লিস্ট অর আর্গুমেন্ট লিস্ট, মানে যেই ভ্যালুগুলোকে আমার ফাংশনটা ইনপুট হিসেবে নেবে সেটা। ওকে, অলরাইট, আচ্ছা। সো লেটস মুভ অন। সো এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতেছি, সেটা হচ্ছে আই অ্যাম ট্রাইং টু প্রিন্ট দ্য ফাংশন প্রিন্ট লিরিক্স। সো দেখেন, আমরা 1 নম্বর লাইনে একটা মজার কাজ করার চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে প্রিন্ট লিরিক্স ফাংশনটাকে প্রিন্ট করার চেষ্টা করছি। সো হোয়াট উইল ইট প্রিন্ট is the type of the is the name of the function, the type of the function and the memory address of the function, যে মেমোরি আমার ফাংশনটা কোথায় সেভড অবস্থায় আছে। সো আমার এখানে এরকম একটা নাম্বার দেখাচ্ছে, আপনার কম্পিউটারে এটা একটা ডিফারেন্ট নাম্বার দেখাইতেই পারে। ওকে, and if we use the type function on print lyrics function, so what will it do? It will try to return the type of print lyrics function. So দেখবেন আমাদের আউটপুট আসবে ক্লাস ফাংশন। সো তার মানে প্রিন্ট লিরিক্স ইজ আ টাইপ অফ ফাংশন। ওকে, সো রিমেম্বার, টাইপ ফাংশনটা যে কোনো ভেরিয়েবল অথবা যে কোনো ভ্যালুর টাইপ কি, মানে ভেরিয়েবল টাইপ কি অথবা ডেটা টাইপ কি সেটা ডিফাইন করে। আচ্ছা, now we can call the print lyrics function anywhere we want. So আমরা কল করার জন্য আমরা শুধুমাত্র যেটা লিখলাম সেটা হচ্ছে print lyrics bracket open and bracket close. Remember, এখানে আমরা কিন্তু কোনো def keyword ইউজ করছি না, because we are not defining a function, rather we are calling the function by its name. So the name is print lyrics, so we are calling it by print lyrics. সো আমি যদি প্রিন্ট লিরিক্সকে কল করি তখন সে আমাকে দুইটা লাইন আউটপুট দেবে, অ্যাজ উই অলরেডি ডিসকাসড, আই এম আ কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড আই এম ওকে অ্যান্ড আই ওয়ার্ক অল নাইট অ্যান্ড আই স্লিপ অল ডে। অলরাইট, আচ্ছা। সো সাপোজ এই যে ফাংশনের কলটা আমরা দেখছিলাম, এই ফাংশনের কলটা কি আমাকে সবসময় মেইন প্রোগ্রাম থেকে চালাইতে হবে নাকি আমি এটা অন্য কোথাও ইউজ করতে পারি?
মজার বিষয় হচ্ছে আমি একটা ফাংশনকে যে কোনো জায়গা থেকে কল করতে পারি, ইভেনচুয়ালি আই ক্যান কল ইট উইদিন অ্যানাদার ফাংশন। সো এখানে দেখেন আমরা একটা নতুন ফাংশন ইউজ করছি, নতুন ফাংশনের নাম হচ্ছে রিপিট লিরিক্স। উই আর ডিফাইনিং দ্য ফাংশন, রাইট? সো রিপিট লিরিক্স উইল ডু সামথিং ইন্টারেস্টিং, ইট উইল call the print lyrics function two times. It will call the print lyrics function two times. তার মানে হচ্ছে প্রিন্ট লিরিক্স ফাংশনটা যেই কাজটা করতো, রিপিট লিরিক্স সেই কাজটাই করবে, বাট একবার না, দুবার করবে। আচ্ছা, সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি রিপিট লিরিক্স ফাংশনটাকে কল করি, তাহলে মজার বিষয় সে প্রিন্ট লিরিক্সকে দুইবার রান করবে। প্রথমবার যখন রান করছে তখন প্রথম 2 লাইন আউটপুট আসছে, অ্যান্ড তারপরের বার যখন কল করতেছে তখন তারপরের 2 লাইন, মানে হচ্ছে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ লাইন প্রিন্ট হচ্ছে। ওকে, অলরাইট। সো তার মানে হচ্ছে আমি একটা ফাংশনকে যে কোনো জায়গা থেকে কল করতে পারি। ইট ক্যান বি ইনসাইড আ ফাংশন, ইট ক্যান বি আউটসাইড আনাদার ফাংশন, অ্যান্ড সো অন। ওকে, অলরাইট। সো নাও আমরা যদি আমাদের যে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে এক্সাম্পলগুলো দেখলাম সেটাকে যদি আমরা একসাথে করি, তাহলে উই উইল গেট আ প্রোগ্রাম লাইক দিস। এবং রিপিট লিরিক্স ফাংশনটাকে আমি যদি কল করি, তাহলে সে আমাকে 4টা লাইন প্রিন্ট করবে, 2 টাইমস দিস টু অ্যান্ড টোটাল 4 টাইমস, রাইট? এবং 2 টাইমস এগেইন দিস টু। আচ্ছা, alright, so I think you guys understand this. But remember, a function definition has always to be before the function call is happening. Okay, so তার মানে হচ্ছে রিপিট লিরিক্স 9 নম্বর লাইনে আমরা কল করছি যেটাকে, তাই না? সো তার মানে হচ্ছে রিপিট লিরিক্স যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনটাকে ডিফাইন করতে হবে অবশ্যই বিফোর দ্য লাইন নাম্বার 9। ওকে, আদারওয়াইজ ইট উইল শো মি যে রিপিট লিরিক্সকে সে খুঁজে পাচ্ছে না। ওকে, alright. So in order to understand the usage of a function, you have to first try to understand the flow of execution of a function. So function সাধারণত আমরা বলে থাকি যে this is a detour in the flow of execution, because একটা ফাংশন রান হয় only if একটা ফাংশন রান হয় only if it's called, right? When it's called, the program switches to that function and then executes it. Okay, so remember, flow of execution always function is a detour. Okay, আচ্ছা, so just take a look, you will understand this. This is pretty easy. Okay, আচ্ছা, এখন আসি one very very important thing is called parameters and arguments. So আমি একটা ফাংশনে যে ইনপুট ভ্যালুগুলো পাঠাই, সেই ইনপুট ভ্যালুগুলোকে আমার পাঠাতে হয় অ্যাজ প্যারামিটার্স অ্যান্ড অ্যাজ অ্যান আর্গুমেন্টস। আচ্ছা, so the question is, what are arguments and what are parameters? So for example, when you pass a value to a function, when calling the function, then that is called as an argument. Okay, so for example আমি যদি math.sin ফাংশনকে কল করি with some degrees as value or some radians as values, in that case that radian value is my parameter, sorry, is my argument. Okay, that is my argument. whereas এই যে ম্যাথ ডট সাইনের মধ্যে আমি যে ভ্যালুটাকে পাঠাইলাম, এই ভ্যালুটা আমার ফাংশনের ডেফিনেশনে যার কাছে অ্যাসাইন হয়েছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্যারামিটার্স। লেটস সি ওয়ান এক্সাম্পল অ্যান্ড ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট বেটার। সো here is the definition of the function that takes an argument. Okay, আচ্ছা, so the argument is value and the parameter is here is also value. So খেয়াল করে দেখবেন সেটা হচ্ছে আমার ফাংশনের নাম হচ্ছে প্রিন্ট ওয়াইস, এবং তার কাছে একটা প্যারামিটার আছে, সেই প্যারামিটারটা হচ্ছে ভ্যালু। ওকে, আচ্ছা, এবং সে মজার কাজ করে, সে হচ্ছে দুইটা প্রিন্ট ফাংশনকে কল করে with two arguments with one argument which is value, right?
সো মজার বিষয়, দিস ইজ আ প্যারামিটার, দিস ভ্যালু ইজ এ প্যারামিটার অ্যান্ড দিস ভ্যালু ইজ অ্যান আর্গুমেন্ট। ওকে, আচ্ছা। So this function assigns the argument to a parameter named value. This function assigns the argument to a parameter named value. When the function is called, it prints the value of the parameter, whatever it is, twice, because আমি এখানে print function কয়বার কল করছি, দুবার কল করছি। আচ্ছা, সো এখন খেয়াল করে দেখবেন, সেটা হচ্ছে আমি যদি প্রিন্ট টুয়াইস স্ট্যামফোর্ডকে কল করি তাহলে কি হবে? সো মজার বিষয়, this Stamford is my argument, right? So this Stamford is my argument, but it will be assigned to some parameter. The question is কোন প্যারামিটার? খেয়াল করে দেখবেন যে প্রিন্ট টুয়াইস যে ফাংশনটা আছে তার মধ্যে একটা প্যারামিটারই আছে, সেটা হচ্ছে ভ্যালু। সো তার মানে হচ্ছে আমার স্ট্যামফোর্ড যে স্ট্রিংটা আছে সেই স্ট্রিংটা অ্যাসাইন হচ্ছে ভ্যালু যে প্যারামিটারটা আছে সেখানে। অলরাইট, সো তার মানে হচ্ছে আমার ভ্যালু যে ভেরিয়েবল তার ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে স্ট্যামফোর্ড। সো আমি যদি এখন আমার ফাংশনটা যদি রান করে তাহলে সে আমাকে আউটপুট দেবে স্ট্যামফোর্ড বিকজ ইট উইল প্রিন্ট দ্য সেম ভ্যালু টুয়াইস। আচ্ছা, মজার বিষয়, আমি যদি প্রিন্ট টুয়াইস 42 কল করি, সো ইন দ্যাট কেস সে আমাকে দুইবার আউটপুট দেবে 42। খেয়াল করার বিষয়, প্রত্যেকবার আমার প্যারামিটারটা চেঞ্জ হচ্ছে, একবার 42, একবার স্ট্যামফোর্ড, একবার math dot py, but remember my parameter always remains the same, which is value. Okay, আচ্ছা। সো মজার বিষয়, আমরা চাইলে আমাদের কাস্টম ফাংশন, যেটা মজার বিষয়, এটা আমরা কাস্টম ফাংশন তৈরি করছি, নিজেদের মধ্যে ডিফাইন করতেছি। সো এই কাস্টম ফাংশনের মধ্যে আমরা চাইলে কম্পোজিশন করতে পারি, মানে হচ্ছে একটার পর একটা চেইন করতে পারি। সো ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা সেই কাজটা করতেছি, প্রিন্ট টুয়াইস স্প্যাম হুইচ ইজ আ স্ট্রিং মাল্টিপ্লাইড বাই 4। আচ্ছা, সো এখানে একটা মজার অপারেশন আছে পাইথনে, সেটা হচ্ছে আমি যদি কোনো স্ট্রিংকে কোনো নাম্বার দিয়ে, ইন্টিজার নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, কোনো স্ট্রিংকে যদি কোনো ইন্টিজার নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, ইন দ্যাট কেস it will uh, uh, it will concat that string that number of times. Okay, so for example আমি যদি স্প্যাম এই স্ট্রিংটাকে 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, in that case it will repeat spam a total of 4 times, মানে হচ্ছে spam 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 spam. Okay, so it will show the word spam 4 times. Okay, আচ্ছা, এখন খেয়াল করে দেখবেন প্রিন্ট ওয়াইজ ফাংশনে আমি এই স্প্যাম মাল্টিপ্লাই বাই 4কে পাঠিয়েছি, মানে এই জিনিসটাকে পাঠিয়েছি। সো সে এখন যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে এই 4টা স্প্যামকে সে দুবার প্রিন্ট করবে, রাইট? সো টোটাল 8টা স্প্যামকে সে প্রিন্ট করবে, ফার্স্ট লাইনে 4টা স্প্যাম এবং সেকেন্ড লাইনে 4টা স্প্যাম। সিমিলারলি আমি যদি প্রিন্ট টুয়াইস ম্যাথ ডট কস অফ ম্যাথ ডট পাইকে কল করি, সে আগে ম্যাথ ডট পাইয়ের ভ্যালু ক্যালকুলেট করবে, সেটাকে ম্যাথ ডট কোসাইনের মধ্যে ক্যালকুলেট করবে এবং তারপর তাকে প্রিন্ট টুয়াইসের মধ্যে পাঠিয়ে দিবে এবং the value is -1, so it will print -1 twice. Okay, so the argument is evaluated before the function is called. So in the examples of expressions spam multiplied by 4 and math cos math dot py are only evaluated once. Okay, আচ্ছা, মজার বিষয়, আমরা এই যে আর্গুমেন্টের মধ্যে, যে কোনো আর্গুমেন্টের মধ্যে একটা ভেরিয়েবলকেও পাঠাতে পারি, রাইট? আমরা এখন এতক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র ভ্যালুকে পাঠাইছি। We can use a variable to pass a value from one function to another. Okay, so for example এখানে আমরা একটা ভেরিয়েবল ইউজ করছি, নাম হচ্ছে মাইকেলের ভ্যালু হচ্ছে এরিক দ্য হাফ আ বি which is a string. সো এখন যদি আমি প্রিন্ট টুয়াইস মাইকেলকে কল করি, in that case it will print এরিক দ্য হাফ আ বি 2 times. Okay, আচ্ছা, so the name of the variable we pass as an argument Michael has nothing to do with the name of the parameter value. Okay, remember this. So এই আর্গুমেন্টটা আলটিমেটলি অলওয়েজ, এখানে আমি যে আর্গুমেন্টটি ইউজ করি না কেন, এটা এখানে একটা ভ্যালু ইউজ করি, একটা ভেরিয়েবল ইউজ করি, অর হোয়াট এভার, এটা অলওয়েজ অ্যাসাইন হচ্ছে একটা ফিক্সড প্যারামিটারে হুইচ ইজ ভ্যালু, রাইট? বিকজ প্রিন্ট টুয়াইস ফাংশনের মধ্যে আমরা প্যারামিটারটা ডিফাইন করছিলাম ভ্যালু। আচ্ছা, সো তার মানে হচ্ছে প্রিন্ট ওয়াইজ ফাংশনকে আমরা যেই ভ্যালু দিয়েই, যেই নাম দিয়েই, যেই নাম্বার দিয়েই আমরা কল করি না কেন,
সেটা always that means the parameter value. Okay, all right. So one more thing we need to understand is the variables and parameters that we use in a function are local variables or local parameters. Okay, এটার অর্থ হচ্ছে এই ভেরিয়েবলগুলোকে আমরা এই ফাংশনের বাইরে আর কোথাও ইউজ করতে পারবো না। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা আমরা নিজেদের মতো একটা ফাংশন ডিফাইন করছি। ফাংশনের নাম হচ্ছে মেসেজ টুয়াইস। ইট টেক্স টু প্যারামিটার্স, part 1 and part 2. What will it do is it will concatenate মানে হচ্ছে একসাথে যোগ করা। সো পার্ট 1 এর সাথে পার্ট 2 কে যোগ করবে, আমার একটা কমপ্লিট মেসেজ তৈরি করবে এবং ফাইনালি সে প্রিন্ট টুয়াইস ফাংশনে এই মেসেজটাকে পাস করবে। সো আমরা একটু খেয়াল করে দেখি এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে। সো আমি যদি লাইন 1 ইজ ইকুয়ালস টু হ্যালো অ্যান্ড লাইন 2 ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ার্ল্ড, এই দুইটা ভেরিয়েবল ডিফাইন করি এবং অ্যাসাইন করি এবং তারপর মেসেজ টুয়াইস ফাংশনের মধ্যে লাইন 1 কমা লাইন 2 পাস করি, তাহলে কি হবে খেয়াল করে দেখবেন। লাইন 1 যেটা সেটা যেহেতু প্রথমে আসে এটা চলে যাচ্ছে পার্ট 1-এ, লাইন 2 যেটা এটা যেহেতু সেকেন্ডে আসে এটা চলে যাচ্ছে পার্ট 2-তে। সো তার মানে পার্ট 1 যে প্যারামিটার সেটার ভ্যালু হচ্ছে হ্যালো, পার্ট 2 যে প্যারামিটার সেটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ার্ল্ড। সো এখন যদি আমি মেসেজ ইকুয়ালস টু পার্ট 1 প্লাস পার্ট 2 করি, in that case it will compute hello world as a message, and then আমি যদি print twice মেসেজকে কল করি তাহলে সে hello world কে দুবার প্রিন্ট করবে, রাইট? সো আই থিঙ্ক ইউ গাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। আচ্ছা, এখন খেয়াল করার বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে আমি যদি আমার প্রোগ্রামের বাইরে বলতে আমার এই ফাংশন ডেফিনেশনের বাইরে কোথাও মেসেজ যে ভেরিয়েবলটা আছে এই ভেরিয়েবলটাকে আমি যদি প্রিন্ট করার চেষ্টা করি, ইন দ্যাট কেস আই উইল অলওয়েজ গেট আ নেম এরর। কেমন? সো নেম এররের অর্থ হচ্ছে সে এই ভেরিয়েবলটাকে খুঁজে পাচ্ছে না। দ্যাট প্রুভস যে আমরা একটা ফাংশনের মধ্যে যেই ভেরিয়েবলগুলোকে অথবা যে প্যারামিটারগুলোকে ইউজ করি দে আর অলওয়েজ লোকাল প্যারামিটার্স অর লোকাল ভেরিয়েবলস। তার মানে হচ্ছে এই ভেরিয়েবলগুলোকে আমরা ওই ফাংশনের বাইরে আর কোথাও ইউজ করতে পারি না। অলরাইট, আচ্ছা এখন আসি টাইপস অফ ফাংশন। সো আমরা সাধারণত ফাংশনের টাইপ দুই ধরনের বলি, একটা হচ্ছে ফ্রুটফুল ফাংশন, একটা হচ্ছে ভয়েড ফাংশন। সো ফ্রুটফুল ফাংশন কোনগুলা? ফ্রুটফুল ফাংশন হচ্ছে সেই ফাংশনগুলা যেগুলা কোনো একটা ভ্যালুকে ইনপুট হিসেবে নেয় এবং ইট উইল রিটার্ন মি সাম ভ্যালু, ইট উইল গিভ আউটপুট অ্যাজ সাম ভ্যালু। ওকে, সো সেটাকে আমরা একটা ফ্রুটফুল ফাংশন বলি। Whereas there are some other functions called void functions. So void functions might take inputs, might not take inputs, but মজার বিষয় it will not return any values back. So that means that is a void function. It will return nothing, void. That's why this is also called a void function. আচ্ছা, সো রিমেম্বার আমরা যখন ফ্রুটফুল ফাংশন ইউজ করি ইউ হ্যাভ টু as it will return some value, you have to store that value to some variable or use it to display or do something with it. Otherwise it is completely lost, right? Because এই ভ্যালুটা সে যে ক্যালকুলেট করতেছে সেই ভ্যালুটা আমি কোথাও যদি স্টোর না করি I cannot reuse the value and so on. Okay, সো এখানে খেয়াল করে দেখেন আমরা দুটা ফাংশনের কে কল করছি, এখানে দুটো ফাংশনকে কল করছি এবং দুটো ফাংশনই কোনো কিছু একটা রিটার্ন করে। সেই রিটার্ন ভ্যালুটা আমরা কোথায় রাখতেছি? একবার ফার্স্ট সেটটা হচ্ছে এক্স এর মধ্যে রাখতেছি, ম্যাথ ডট কস রেডিয়ান্সের ভ্যালু এক্স এর মধ্যে রাখতেছি এবং আমাদের গোল্ডেন রেশিওর যে ভ্যালু সেই ভ্যালুটাকে গোল্ডেন ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখছি। গোল্ডেন রেশিও ইজ 1.6 সামথিং, 1.618 probably is the golden ratio. Okay, আচ্ছা, সো আমরা অ্যাজ ফার অ্যাজ উই নো যে আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভ মোডে যখন পাইথনকে কল করি তখন ইট ডিরেক্টলি রিটার্নস মি সাম ভ্যালু, রাইট? অর ইট প্রিন্ট সাম ভ্যালু। সো আমি যদি ধরেন ম্যাথ SQRT5 কে কল করি দেন ইট উইল
return me the result of square root of 5, right? So this is pretty simple, আমরা খুব সহজে এটা বাইর করতে পারি। But what happens if আমি যদি স্ক্রিপ্ট মোডে, যে কোনো একটা স্ক্রিপ্ট মোডে math.sqrt5 কে কল করি, মানে হচ্ছে আমাদের পাইচার্ন যেটা আছে সেখানে, অথবা পাইথনের যেই ইন্টারপ্রেটার আছে মানে IDLE, সেখানে আমি যদি কোনো পাইথন স্ক্রিপ্টকে রান করি যেখানে math.sqrt ফাংশনকে আমি কল করছি, then it will not give me any output because আমরা এই ভ্যালুটাকে কোথাও প্রিন্টও করি নাই, আমরা এই ভ্যালুটাকে কোথাও স্টোরও করি নাই। ওকে, so remember, in order to use fruitful functions, you will always have to assign the function, assign the return statements to some variable. Okay, acha. Now the second type of function that we have already discussed is called void functions. So void functions are something that do not return any value, এবং রিটার্ন ভ্যালুতে সে একটা মজার বিষয় আউটপুট দেয়, সেটা হচ্ছে নান, তার মানে হচ্ছে সে কোনো কিছুকে রিটার্ন করছে না। সো ফর এক্সাম্পল, আমি যদি আমাদের প্রিন্ট টুয়াইস যে ফাংশনটা আছে যেটা কোনো কিছু রিটার্ন করে না, কারণ সেখানে কোনো রিটার্ন স্টেটমেন্ট নাই, সো আমি যদি রেজাল্ট ইজ ইকুয়ালস টু প্রিন্ট টুয়াইস হ্যালো এই জিনিসটাকে কল করি, in that case, as the print twice hello function is called, it will print hello 2 times, and the result of this print twice function, the result or the return value of this print twice function will be assigned to result. So আমি যদি এখন রেজাল্টকে প্রিন্ট করতে চাই, you will see a very interesting thing, it will print none, none because print twice function is a void function. Okay, alright. সো আপনাদের কাছে কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে ফাংশন আমি কেন ইউজ করব। ফাংশন ইউজ করার একমাত্র কারণ হচ্ছে ইউ ক্যান রাইট স্ট্রাকচার্ড কোড, অ্যান্ড মজার বিষয় ইউ ক্যান রিইউজ দ্য ফাংশন টু ইয়োর ডিফারেন্ট নিডস। ফর এক্সাম্পল, আমরা এখানে আমাদের প্রোগ্রামে অনেকগুলো জায়গাতে প্রিন্ট টুয়াইস ফাংশনকে কল করছি। সাপোজ আমি যদি এখানে ফাংশন না ইউজ করতাম, তখন আমরা যেখানে যেখানে প্রিন্ট টুয়াইস ফাংশনটাকে ইউজ করছি, মানে কল করছি, প্রত্যেকটা জায়গায় আমাকে কিন্তু প্রিন্ট টুয়াইসের মধ্যে আমি যে প্রোগ্রামটা লিখছি সেই প্রোগ্রামটা আলাদা করে লিখতে হইতো, রাইট? সো উইচ উড হ্যাভ বিন ওয়ে বিগার দেন জাস্ট কলিং ওয়ান ফাংশন অ্যাট এ টাইম। ওকে, আচ্ছা, সো এটা একটা জিনিস। তারপর হচ্ছে ফাংশন আমাকে অনেক বড় প্রোগ্রামকে স্ট্রাকচার্ড উপায়ে ভাঙতে সাহায্য করে। ওকে, এবং তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফাংশন আমরা সাধারণত ডিবাগিংয়ের জন্য ইউজ করে থাকি, and so on. Okay, so there are possible merits, lots of possible merits for functions. So now let's see some applications of functions. Okay, so আমরা functions apply করে কি করতে পারি তার তিনটা এক্সাম্পল দেখব। Okay, so the first one, I can use a function to add two numbers. Okay, আচ্ছা, সো দেখেন আমরা এখানে একটা ফাংশনকে ডিফাইন করছি, ফাংশনের নাম হচ্ছে add underscore num, so it will add numbers. The question is how many numbers? So আমার প্যারামিটারের মধ্যে দেখেন সেখানে দুটো প্যারামিটার আছে, so that means it will add maximum of 2 numbers. আচ্ছা, সো আমরা এখন দেখি যে আমরা এই ফাংশনের মধ্যে ডিফাইন করছি কি। So I am declaring a variable res or result is equals to x plus y. So তার মানে আমার x আর y এর মধ্যে আমি যেই ভ্যালুগুলোকে পাস করছিলাম অ্যাজ অ্যান আর্গুমেন্ট, সেই দুটো ভ্যালুকে আমরা যোগ করলাম, যোগ করে কোথায় রাখছি, রেজাল্টটা রেজের মধ্যে রাখছি, এবং তারপর আমি রিটার্ন রেজ করছি, মানে হচ্ছে রেজের ভ্যালুকে রিটার্ন করছি। সো এখন আমি যদি এটাকে কাজে দেখতে চাই, দেন উই ক্যান ডু সামথিং লাইক দিস, রেজাল্ট ইজ ইকুয়ালস টু অ্যাড আন্ডারস্কোর নাম 100,25. So as you can already predict, 100 goes to x, 25 goes to y, and the result becomes 100 plus 25 is equals to 125, and the value res is returned, right? So তার মানে add num function যেটা, সেটার ভ্যালু হবে হচ্ছে 125, which is assigned to my result variable. So result variable এর মধ্যে থাকবে হচ্ছে 125. আচ্ছা, so this will be the output of my little program in here, okay, with the custom function add underscore num. So let's move on to a second example. Suppose আমি একটা সিরিজের সামেশন বের করতে চাই, using a defined function.
আচ্ছা, সো খেয়াল করার বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যে সিরিজের ফাংশনের সরি সিরিজের সামেশন বের করতে যে আমাকে আগে সিরিজটা ক্যালকুলেট করতে হবে। সো সিরিজটা ক্যালকুলেট করার জন্য আমার কাছে তিনটা ভ্যালু আছে। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ মাই স্টার্টিং নাম্বার, যে কত নাম্বার থেকে আমি শুরু করব। দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ মাই এন্ডিং নাম্বার, কততে গিয়ে আমি শেষ করব। অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান ইজ দ্য ইনক্রিমেন্ট অর ডিক্রিমেন্ট, তার মানে হচ্ছে আমার ভ্যালুটাকে আমি কত করে বাড়াবো অথবা কত করে কমাবো। ওকে, আচ্ছা, সো খেয়াল করে দেখেন আমরা এখানে কি করছি। আমরা প্রথমে একটা সাম ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি, সাম ইকুয়ালস টু 0, অ্যান্ড দেন আমরা প্রত্যেকবার আমাদের কারেন্ট নাম্বার যেটা সেটাকে ফেচ করার চেষ্টা করছি। সাপোজ উই ওয়ান্ট টু টেক দ্য সিরিজ অফ odd numbers, odd real numbers, odd integer numbers. In that case I can write something like this. The first odd number is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 and so on, right? So খেয়াল করে দেখবেন আমরা প্রত্যেকবার যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে নতুন একটা নাম্বার জেনারেট করার জন্য প্রথমবারে যে নাম্বারটা আছে 1 সেটার সাথে 2 যোগ করতে পারি। তারপর হচ্ছে যেই আউটপুটটা আসলো মানে হচ্ছে 3 এর সাথে আবার 2 যোগ করতে পারি, হুইচ ইজ 5, দিস ইজ মাই নেক্সট নাম্বার ইন দ্য সিরিজ। 5 এর সাথে আবার 2 যোগ করতে পারি, হুইচ ইজ 7, দিস ইজ মাই নেক্সট নাম্বার ইন সিরিজ, নাম্বার in series and so on, right? So we can use this as long as we want. Okay, আচ্ছা, সো দেখেন আমরা সেই কাজটা এখানে করতেছি। আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের কারেন্ট নাম ইজ ইকুয়ালস টু নাম 1, যেই ভ্যালু থেকে সে স্টার্ট করে, মানে আমার ডিফল্ট স্টার্টিং ভ্যালু which is generally 0 এবং in this case specifically 0. সো আমরা কি করতেছি, প্রত্যেকবার একটা কন্ডিশন চেক করছি, while কারেন্ট নাম ইজ লেসার ইকুয়ালস টু নাম 2, তার মানে আমার এন্ডিং যে নাম্বারটা তার চেয়ে ছোট অথবা সমান হিসেবে যদি থাকে, অনলি দেন দ্য লুপ উইল রান, আদারওয়াইজ না। এবং এরপর আমরা যে কাজটা করতেছি সেটা হচ্ছে সাম ইজ ইকুয়ালস টু সাম প্লাস কারেন্ট নাম, তার মানে হচ্ছে আমাদের আগের যে সামটা ছিল তার সাথে আমরা কারেন্ট যে নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারটাকে যোগ করতেছি। অ্যান্ড দেন উই আর মুভিং অন টু দ্য নেক্সট লাইন উইচ ইজ sixth line, current underscore num plus equals to inc or increment. সো তার মানে হচ্ছে আমরা সামটাকে যখন পেয়ে গেলাম, এক ইটারেশনের সামটাকে পেয়ে গেলাম, পরের নাম্বারের জন্য আমাকে এখন প্রিপেয়ার করতে হবে না। সো পরের নাম্বারের জন্য আমরা কারেন্ট নাম্বার সেট করছি অ্যাজ কারেন্ট নাম প্লাস মাই ইনক্রিমেন্ট। ওকে, এটাকে আমরা শর্ট করে সাধারণত লিখি কারেন্ট সাম প্লাস ইকুয়ালস টু আইএনসি, হুইচ মিনস যে দ্য ভ্যালু অফ কারেন্ট সাম উইল বি আপডেটেড বাই দ্য নিউ ভ্যালু অফ কারেন্ট সাম। কেমন? অলরাইট, আচ্ছা, এবং ফাইনালি আমি আমার ওয়াইল লুপের সবটুকু যখন ক্যালকুলেট করে ফেলছি, এরপরে হোয়াট এম আই ডুইং ইজ আই এম রিটার্নিং the value of sum. Okay, so now this function can calculate the series sum of any possible series that has a starting number, that has an ending number, and that has a value of increment or decrement, যে কত করে আমার ভ্যালুটাকে বাড়াবো অথবা কত করে আমার ভ্যালুটাকে কমাবো। আচ্ছা, সো খেয়াল করে দেখেন আমরা 10 নাম্বার লাইনে আমাদের সিরিজ সাম ফাংশনটাকে কল করছি উইথ দ্য প্যারামিটার্স 1, 12, 35 অ্যান্ড 2। খেয়াল করে দেখবেন 1 যে প্যারামিটারটা সেটা কোন আর্গুমেন্টে অ্যাসাইন হয়েছে, নাম আন্ডারস্কোর 1। 12, 35 যে প্যারামিটারটা সেটা অ্যাসাইন হয়েছে নাম আন্ডারস্কোর 2, অ্যান্ড 2 যে প্যারামিটারটা সেটা অ্যাসাইন হয়েছে আইএনসি ইনক্রিমেন্ট সেই ভেরিয়েবলে। ওকে, আচ্ছা, এবং দ্য রেজাল্ট উইল বি, আমি যদি রেজাল্টটা এখন প্রিন্ট করতে চাই, দ্য রেজাল্ট উইল বি 38, 19, 24. I would ask everyone to verify this using a calculator and see it for yourself. Okay. So এখন আসি, we can do one more example called solving an equation. So আমরা ছোটবেলায় অথবা এসএসসিতে অথবা এইচএসসিতে অনেক অনেক হাজার হাজার ইকুয়েশন সলভ করছি, রাইট? সো উই ক্যান অ্যাপ্লাই দিস ইনটু আওয়ার রিয়েল লাইফ টু। আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেও এই জিনিসটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি। সো এটাকে অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাদের একটা এক্সাম্পল আমরা ধরে নিচ্ছি। সাপোজ আমরা একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনকে থেকে
আমরা এক্স এর ভ্যালুকে সলভ করতে চাই। সাপোজ আমার কাছে খুব সিম্পল কোনো একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন আছে, সেখান থেকে আমি এক্স এর রুট বের করতে চাই অথবা এক্স এর ভ্যালু বের করতে চাই। In that case, we can use very easily this formula x equals to minus b plus minus root over of b square minus 4ac. So this thing is called the discriminant of x. This is called the discriminant of x, and this can be used to calculate uh, any number x. কেমন? আচ্ছা, so let's see how we can implement this in a programming language. সো খেয়াল করে দেখবেন, সেটা হচ্ছে আমাদের এক্স এর ভ্যালুর জন্য আমাদের এক্স এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করার জন্য আমার তিনটা ভেরিয়েবল লাগে অথবা তিনটা ভ্যালু লাগে। সো দেয়ার ইজ এ, দেয়ার ইজ বি অ্যান্ড দেয়ার ইজ সি, রাইট? সো এই তিনটা কোফিশিয়েন্ট আমার লাগে। সো খেয়াল করে দেখবেন আমাদের সলভ আন্ডারস্কোর এক্স যে ফাংশনটা আছে, এই ফাংশনটার প্যারামিটার হচ্ছে তিনটা, এ বি অ্যান্ড সি। ওকে, আচ্ছা, সো এবার খেয়াল করে দেখি আমরা এখানে কি করতেছি। রিমেম্বার, ইফ ইউ হ্যাভ সিন দ্য ফর্মুলা, দ্য নিউমারেটর ইজ দিস ওয়ান অ্যান্ড দ্য ডেনোমিনেটর ইজ দিস ওয়ান, রাইট? সো আমরা এই জিনিসটাকে এখানে ফলো করছি। আমরা আগে নিউমারেটরের ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করব, আমরা ডেনোমিনেটরের ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করব এবং তারপর নিউমারেটরকে ডেনোমিনেটর দিয়ে ডিভাইড করব। আচ্ছা, সো এখানে আমি যদি এখন খেয়াল করি, সো খেয়াল করে দেখবেন আমরা নিউমারেটরে মাইনাস বি plus c math dot square root b multiplied 2 minus 4 multiplied a multiplied c কে ক্যালকুলেট করতেছি। The question is, where did this c math come from? খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের যে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের ফর্মুলা, সেই অনুযায়ী আমার রেজাল্টে কিন্তু আপনার কমপ্লেক্স নাম্বার অথবা ইমাজিনারি নাম্বার আসতে পারে, রাইট? সো এই ইমাজিনারি নাম্বারসকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের একটা নতুন টাইপ অফ মডিউল লাগবে, হুইচ ইজ কল্ড সি ম্যাথ অর শর্ট ফর কমপ্লেক্স ম্যাথ। কেমন? সো আমি যদি কোনো কমপ্লেক্স, এমন যদি কোনো সন্দেহ থাকে যে আমার আউটপুট কমপ্লেক্স আসবে, ইন দ্যাট কেস উই নিড টু ইউজ কমপ্লেক্স ম্যাথ ফর্মুলা। ওকে, আচ্ছা, সো খেয়াল করে দেখবেন এখানে আমরা কি করছি, এর একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করছি, এর ভ্যালু ইজ 7। সো আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের কাছে একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন আছে 7x স্কোয়ার মাইনাস 8x প্লাস 3। সো আমরা দেখেন আমরা এর ভ্যালুটাকে আলাদা করি, এর ভ্যালু হচ্ছে 7, এর ভ্যালু হচ্ছে 7, বি এর ভ্যালু হচ্ছে 8, মাইনাস 8 টু বি এক্স্যাক্ট, মাইনাস 8, বিকজ আমার জেনারেলাইজ ফর্মুলা হচ্ছে ax স্কোয়ার প্লাস bx প্লাস c, অ্যান্ড ফাইনালি আমার c এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে 3, রাইট? আচ্ছা, এখন we can pass these values to my function solve x, and then calculate the value of x or root of x. So x equals to solve underscore x, a comma b comma c কে আমরা কল করছি এবং আমরা আউটপুট দিচ্ছি প্লাস এক্স অর মাইনাস এক্স, বিকজ আমাদের এখানে একটা প্লাস মাইনাস আছে, দ্যাটস ওয়াই। আচ্ছা, সো এখন যদি আমি ফাংশনটাকে কল করি তাহলে সে আমাকে এক্স এর দুটা ভ্যালু আউটপুট দিবে। খেয়াল করে দেখবেন যে এটা দুইটা ইমাজিনারি নাম্বার, দ্য রিয়েল পার্ট ইজ -6 অ্যান্ড দ্য ইমাজিনারি পার্ট ইজ 4.472 and the j indicates it's an imaginary number. আচ্ছা, let me show you one mistake that I have done in this slide, which is আমরা রিমেম্বার যে আমরা আমাদের ফর্মুলা থেকে নিউমারেটরকে ডেনোমিনেটর দিয়ে ডিভাইড করে ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করছি, এক্স এর ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করছি, বাট আনফর্চুনেটলি ডিউ টু সাম টাইপোস আমি এখানে নিউমারেটর ডিভাইডেড বাই ডেনোমিনেটরের জায়গায় নিউমারেটর মাইনাস ডেনোমিনেটর ইউজ করেছি। দিস শুড বি নিউমারেটর ডিভাইডেড বাই ডেনোমিনেটর, কেমন? অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট শুড চেঞ্জ বাই সামথিং। ওকে, so that's all for functions today. I think you guys understand. These are some glossary that you can find out very useful while going through the slides. আপনারা শুধুমাত্র স্লাইডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেন না, আমাদের বইয়ের চ্যাপ্টার 3টা ফলো করতে পারেন ফর রেফারেন্স অফ ফাংশনস, চ্যাপ্টার 8 of Python crash course Eric Mathis, that book. You can always go to Python official website and
most specifically, you must run this Jupyter notebook for yourself and see what happens. Okay, so that's all for today. I think today's lecture was a bit lengthy, but I think that was understandable. Okay, so thank you all for listening to this video.